नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये फर्स्ट 3 chemical properties we have studied in the previous lecture. In this lecture we have to study the next chemical properties. Chemical properties of amines. Chemical properties of amines मध्ये first laboratory test for the amines, second one is the alkylation of amines, third one is the Hofmann elimination, fourth one is the acylation of amines, fifth one is the carbylamine reaction, sixth one is the reaction with the nitrous acid, seventh one is the reaction of arene diazonium salt, eighth one is the reaction with the arene sulfonyl chloride, and ninth last one is the electrophilic aromatic substitution in the aromatic amines. तर या ठिकाणी ह्या 9 मेथड आहेत. 9 मेथड पैकी 3 मेथड आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलेले आहेत. आता पुढच्या काही मेथड आपण या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. Next one is the method 4, the acylation of amines. The aliphatic and aromatic primary and secondary amines undergoes the acylation reaction. त्या ठिकाणी aromatic असो किंवा aliphatic amines असो, that undergoes the acylation reaction. These amines contains the replaceable hydrogen atoms on the nitrogen atom. तर त्या ठिकाणी काय नायट्रोजन ॲटम वरती रिप्लेसेबल हायड्रोजन ॲटम काय प्रेझेंट असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी काय अल्कायलेशन रिएक्शन होत असते. Next one, these hydrogen atoms are replaced by the acyl groups such as a acetyl group. तर त्या ठिकाणी which hydrogen atoms are present on the nitrogen, that hydrogen atoms are replaced by the acetyl groups. On the reaction of amines with the acetyl chloride or acetic anhydride, acetyl derivatives of amines is obtained. It is also called as a amide. तर त्या ठिकाणी काय acetyl chloride किंवा acetic anhydride त्या ठिकाणी काय रिप्लेस होत असतात आणि त्या ठिकाणी acetyl derivatives of amines is obtained. It is called amides. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो amides असे म्हणत असतो. नेक्स्ट, amide is less basic than the amines. amines पेक्षा काय amides हा less basic आहे. Acylation is a nucleophilic substitution reaction. Then the reaction is carried out in presence of a strong base like a pyridine which neutralize the acid produced during the reaction. तर या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. aromatic असो किंवा aliphatic primary secondary amines असतील तरच या ठिकाणी काय acylation reaction होत असते. त्या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम नायट्रोजन वरती जेवढे आहेत तेवढे काय होत असतात रिप्लेसेबल असतात. Then the hydrogen atoms are replaced by acyl group, that is the acetyl group. That is काय कुठल्या ग्रुपने रिप्लेस होत असतात acetyl ग्रुपने रिप्लेस होत असतात. आणि या रिएक्शन मध्ये काय स्ट्रॉंग बेस यूज केला जातो, that is the pyridine, and it is used to neutralize the acid produced during the reaction. ज्या ठिकाणी रिएक्शन चालू असते त्यावेळेस काय ऍसिड प्रोड्यूस होतो, तो ऍसिड न्यूट्रलाइज करण्यासाठी काय pyridine हा आपण बेस यूज करत असतो. नेक्स्ट, द रिएक्शन इज acylation of amines मध्ये फॉर एक्झाम्पल तर या ठिकाणी काय acylation of amines मध्ये काय होत असते इथेनॅमाइन. इथेनॅमाइन इज रिएक्टेड विथ द इथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ ए pyridine. तर त्या ठिकाणी काय इथेनॅमाइन हा इथेनॅमाइन प्रायमरी किंवा सेकंडरी यूज करायचा आहे, कारण की त्या ठिकाणी नायट्रोजन वरती काय रिप्लेसेबल हायड्रोजन असले पाहिजे. तर त्या ठिकाणी इथेनॅमाइन इज रिएक्टेड विथ ए इथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ ए pyridine. pyridine काय यूज केलेला आहे द ऍसिड प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग द रिएक्शन इट कॅन न्यूट्रलाइज. म्हणजे काय ज्यावेळेस रिएक्शन चालू असते त्यावेळेस काय ऍसिड फॉर्म होत असतो, तो ऍसिड न्यूट्रलाइज करण्यासाठी pyridine हा बेस काय यूज केला जातो. देन द pyridine इज यूज्ड ॲज ए न्यूट्रलायझेशन एजंट. देन इट गिव्स ए कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. ज्यावेळेस इथेन अमाइन अँड इथेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट होतात, देन इट गिव्स द कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड द हायड्रोजन is removed from this atom and the Cl is removed from this carbon atom. Then there is a formation of N-ethyl
इथॅनॅमाइड. तर या ठिकाणी काय एन इथिल इथॅनॅमाइड हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो विथ दी बाय प्रोडक्ट दॅट इज दी हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. तर या ठिकाणी पहा C2H5NH2 हा काय अमाइन्स आहे, is reacted with ethynyl chloride in presence of a pyridine, then this complex compound is formed. तर त्या ठिकाणी पहा हा डबल बॉन्डच्या ठिकाणी काय झालेला आहे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सिजनचा आलेला आहे, त्यानंतर या ठिकाणी NC हा बॉन्डिंग झालेला आहे, त्यानंतर हायड्रोजन ॲटम या नायट्रोजनहून रिमूव्ह झालेला आहे आणि Cl हा ग्रुप आहे कार्बनहून रिमूव्ह झालेला आहे आणि या दोन्ही पासून HCl हा कंपाऊंड फॉर्म होतो. त्याचबरोबर आपला प्रोडक्ट काय N ethyl ethanamide compound is formed in the acylation of a amines. Next N methyl aniline is reacted with a ethynyl chloride. तर या ठिकाणी पहा N methyl aniline CH3 NHC6H5 हा कंपाऊंड जशाच तसा येतो CH3 NHC6H5 आणि या ठिकाणचा जो डबल बॉन्डचा ऑक्सिजनचा डबल बॉन्ड आहे तो काय झालेला आहे, इथं बॉन्डिंग झालेला आहे NC इथं बॉन्डिंग झालेला आहे आणि हा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड फॉर्म झालेला आहे. हा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड फॉर्म झाल्यानंतर या ठिकाणचा हायड्रोजन आणि या ठिकाणचा Cl काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो आणि हा HCl कंपाऊंड फॉर्म होत असतो आणि बाकीचा आपला काय मेन प्रोडक्ट फॉर्म होत असतो. म्हणजेच काय CH3NC6H5 C double bond O CH3 compound is formed. The name of compound is a N-methyl N-phenyl ethanamide. N-methyl N-phenyl ethanamide is a main compound of this reaction. We can prepare this compound means amide from the amines. म्हणजे amines पासून काय आपण amide prepare करू शकतो by using the ethynyl chloride in presence of a pyridine. Next fifth one is the carbyl amine reaction. या ठिकाणी carbyl amine reaction. In the carbyl amine reaction the aliphatic or aromatic primary amines on heating with a chloroform gives a offensive smelling product that is the alkyl or aryl isocyanide or the carbyl amines. तर हा या ठिकाणी काय aliphatic or aromatic primary amines ची heating कशासोबत क्लोरोफॉर्म सोबत झाल्यानंतर there is a formation of a offensive smelling product. Offensive smelling product form होत असतो that is called aryl or alkyl isocyanide compound. This reaction is the test for the primary amines and secondary and tertiary amines do not give this test. तर या ठिकाणी काय जर हा प्रायमरी कंपाऊंड आहे का नाही हा फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करत असतो, ही टेस्ट घेत असतो. We can detect the primary amines by using this test and we cannot use for the secondary and tertiary amines. Here the RNH2 means primary amine is reacted with a chloroform in presence of a potassium hydroxide. It gives the alkyl isocyanide with a byproduct KCl and water molecule. तर या ठिकाणी पहा RNH2 is reacted with chloroform in presence of a potassium hydroxide. Then it gives the offensive smelling product that is the alkyl or aryl isocyanide. तर ह्या टेस्ट कशासाठी यूज केली जाते, टू डिटेक्ट द प्रायमरी अमाइन. प्रायमरी अमाइन आहे का नाही हे डिटेक्ट करण्यासाठी आपण ही मेथड यूज करत असतो. मेथड 6 द रिएक्शन विथ ए नायट्रस ऍसिड. आता या ठिकाणी नायट्रस ऍसिड सोबत काय अमाइनची रिएक्शन करायची आहे. प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अमाइन रिएक्ट डिफरंटली विथ ए नायट्रस ऍसिड. नायट्रस ऍसिड सोबत काय वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांची रिएक्शन होत असते. ठिकाणी काय फक्त प्रायमरी अमाइन्स रिएक्शन कन्सिडर केली जाते. नायट्रस ऍसिड इज अनस्टेबल कंपाऊंड, हेन्स इट इज प्रिपेअर्ड इन situ by adding the aqueous sodium hydrochloric acid already mixed with a substrate that is the amine. तर त्या ठिकाणी काय फर्स्ट वन, तर त्या ठिकाणी 2A आणि B मेथड दिलेले आहेत. फर्स्ट वन इज द aliphatic primary amines on reaction with a nitrous acid form the aliphatic diazonium salt as a very unstable intermediate which decompose immediately by reaction with a solvent water. Corresponding alcohol is formed as a product.
Here the primary amine is reacted with a nitrous acid. Nitrous acid सोबत काय होते, प्रायमरी अमाइन ची रिएक्शन होत असते in presence of a 273 degree Kelvin to 278 degree Kelvin in presence of a sodium nitrate and HCl hydrochloric acid. It gives a complex compound which on heating it gives the alcohol. त्या ठिकाणी काय अल्कोहोल प्रिपेअर होत असतो with the liberation of a nitrogen gas. तर त्या ठिकाणी काय अल्कोहोल प्लस with the liberation of nitrogen gas हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. कधी aliphatic primary amines reacted with a nitrous acid. It gives the complex compound. It is a unstable and which on decompose immediately it gives this reaction with a water corresponding alcohol is formed. B. Second one is reaction with nitrous acid. त्या ठिकाणी B आहे. The aromatic primary amines react with a nitrous acid to form the diazonium salt which have a resonance stability at 273 Kelvin. तर त्या ठिकाणी काय 273 Kelvin ला काय रेझोनन्सली स्टॅबिलाइज कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. तर त्या ठिकाणी काय प्रायमरी अमाइन्स रिएक्टेड विथ नायट्रस ऍसिड at temperature 273 Kelvin it gives benzene diazonium chloride. हा benzene diazonium chloride हा कंपाऊंड या रिएक्शन मध्ये फॉर्म होत असतो. The aryl diazonium salts are resonance stabilized and useful as a versatile intermediate to obtain a variety of product. तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी रेझोनन्स स्टॅबिलाइज कसा आहे, तर या ठिकाणचा जो डबल बॉन्ड आहे तो हा या ठिकाणी ट्रान्सफर होतात इलेक्ट्रॉन आणि इथला जो ट्रिपल बॉन्ड आहे इथले इलेक्ट्रॉन काय इथे ट्रान्सफर होतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी इथले इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाल्यामुळे या ठिकाणी काय होत असतो पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि इथला इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी आल्यामुळे या ठिकाणी काय निगेटिव्ह चार्ज येत असतो. देन this bond is transferred here and this bond is transferred here. means या ठिकाणी इथला बॉन्ड इथे ट्रान्सफर होतो आणि इथला बॉन्ड काय होत असतो या ठिकाणी ट्रान्सफर होतो. त्यानंतर हा जो निगेटिव्हली चार्जड म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन आहेत, दोन इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी ट्रान्सफर होतात, परत इथले दोन इलेक्ट्रॉन इथे ट्रान्सफर होतात. त्यानंतर हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. मीन्स इट इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलाइज्ड कंपाऊंड. या ठिकाणी काय रेझोनन्सली स्टॅबिलाइज्ड कंपाऊंड आहे. पद्धतीने आपण काय तीन मेथड पाहिलेले आहेत. तीन मेथड मध्ये असायलेशन ऑफ अमाइन्स, सेकंड वन इज दी कार्बिल अमाइन रिएक्शन अँड थर्ड वन इज दी या ठिकाणी तिसरी मेथड कुठली पाहिलेली आहे रिएक्शन विथ ए नायट्रस ऍसिड. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन मधल्या 6 मेथड पाहिलेल्या आहेत. आशा करतो की हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.